ہیں. یاد رکھیے یہ آقا پر الزام ہوتا ہے کہ آقا پورا دین دے کر نہیں گئے، ہم پورا کر رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، پہلی آیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے. میں نے کہا کوثر کے 32 معنی ہیں، وہ اگر بیان کرنا شروع کروں ساری رات نکل جائے گی. مختصر سے آپ کے سامنے 3 بیان کیے. دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آقا کے مشن کا بیان، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ذرا تصور کیجئے، ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آقا کے اوصاف سورہ کوثر کے پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر کے بندہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بلند ترین ہستی کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ جب آقا کی نگاہ کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، جب آقا کی انگلیوں کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آقا کی گفتگو کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آقا کے چلنے کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آقا کے سب اوصاف کو دیکھتا ہوں ایسا اللہ نے آج تک بنایا ہی نہیں. دل چاہتا ہے آقا کو سجدہ کروں، پھر نظر آتا ہے جس آقا کے یہ اوصاف ہیں، وہ جس ہستی کو سجدہ کر رہا ہے، میں بھی اس ہستی کو کیوں نہ سجدہ کروں. کسی کا عقیدہ بگڑ سکتا تھا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. جب خود سوچئے اتنے اوصاف والا، خود سوچئے ذرا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی چلتے چلتے آئے اور سفر سے آئے، آقا کو آ کر سجدہ کیا. آقا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں، وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی سجدے کے قابل ذات ہے وہ تو آپ کی ذات ہے، آپ کو سجدہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے سجدہ کیا. ذرا توجہ کیجئے، صحابہ کرام نے سجدہ کیا، وہ عبادت کا نہیں کیا ہوگا، وہ تعظیم کا سجدہ ہی کیا ہوگا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی. آقا نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. جب ایسی ہستی بادل بزرگ توئی قصہ مختصر، آقا کی ہستی جب ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، چاہے سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو، پھر آقا کے علاوہ کون دوسرا ایسا مائی کلال ہو سکتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے؟ اپنی زندگی میں منع کر دیا. اور جب آقا جانے لگے دنیا سے، آقا منبر پر تشریف لائے. آقا کو پتا تھا میری امت بہت بھولی بھالی ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گی جیسے پہلی امتیں شیطان کے بہکاوے میں آئی تھی. آقا نے فرمایا لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. پھر اللہ رب العزت سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. یہ آقا کی دعا کا اثر ہے. آج اتنی سختی ہوتی ہے آقا کے روزے کے قریب، کوئی قریب جانا بھی چاہے وہ ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ آقا کی دعا کا اثر ہے. آج تک کسی کی ضرورت نہیں قریب چلا جائے. فرمایا نماز، مرتے مرتے آقا کا مشن ہے تلقین کر دیا الصلاۃ الصلاۃ. اور صحابہ کرام نے اس کو کس طرح پورا کیا ذرا توجہ کیجئے. بہت ہی عجیب، صحابہ کرام کی نماز سے کتنی محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا پاؤں میں، تیر نکالنا مشکل تھا. انہوں نے کہا آپ کا جسم سخت ہے، تیر نہیں نکل رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز میں ہوں تیر نکال لینا. چنانچہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وہ سخت بدن نرم ہو گیا، انہوں نے تیر نکالا، حضرت کو پتہ ہی نہیں لگا، نماز پڑھتے رہے. صحابی میدان جنگ میں پہرا دے رہے ہیں،
चुनाचे उनका ख्याल हुआ चलो नमाज पढ़ते हैं। नमाज शुरू की, दुश्मन की तरफ से एक तीर आया, सीने में लगा, नमाज जारी थी। दूसरा तीर लगा, नमाज जारी थी। साथ दूसरे साथी सोए हुए थे, नमाज पूरी की, सलाम फेरा, साथी को उठाया, जल्दी करो मुझे तीर लगे हैं, पहले पर खड़े हो जाओ कहीं दुश्मन हमला न कर दे। वो कहने लगे जब आपको तीर लगा बताया क्यों नहीं? कहा सूरह रहमान शुरू की थी, खत्म करने का दिल नहीं करता था। इससे भी बढ़कर खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बताना चाहता हूं नमाज की कितनी साहबा कराम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर खड़े हैं, फजर की नमाज है, अल्लाह अकबर कहते हैं, साहबा पीछे अल्लाह अकबर कहते हैं। अबू लोलो फिरोज मजूसी लईन ये निकलता है, निकल कर आता है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। रिवायात मुख्तलिफ हैं, 7 से लेकर 13 तक खंजर के वार करता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक खंजर के वार के बाद हजरत उमर फारूक उसको रोक सकते थे, नमाज तोड़कर उसका हाथ पकड़ सकते थे, लेकिन आका की नमाज छोड़कर गए। आका ने फरमाया सला सला, नमाज का एहतमाम करना। खंजर लग रहे हैं लेकिन नीयत नहीं तोड़ी, 13 वार किए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नीचे गिरते हैं। नमाज की अहमियत बताता हूं, सहाबा की सफ़े मौजूद हैं, सहाबा में से कोई उठकर आगे नहीं बढ़ा उस अबू लोलो फिरोज मजूसी को पकड़ने के लिए। हजरत उमर फारूक इशारा करते हैं अब्दुल रहमान इब्ने औफ की तरफ, आगे बढ़ो, नमाज पूरी करो। मेरी जान जाती है जाए, आका की नमाज नहीं जानी चाहिए। अब्दुल रहमान बिन औफ आगे बढ़ते हैं। फजर की पहली रकत है, एक रकत पढ़ते हैं, दूसरी रकत पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं। मैं बताना चाहता हूं सफबंदी का कितना एहतमाम होता था। सहाबा कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े हैं। अब अबू लोलो फिरोज मजूसी खंजर मारने के बाद भागना चाहता है, सहाबा को जख्मी करना चाहता है, लेकिन किसी सहाबी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि नमाज के अंदर थे। 13 सहाबा को जख्मी करता चला गया, लेकिन सहाबा की सफ बंदी मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। फजर की नमाज खत्म हो गई, मस्जिद से बाहर नहीं निकल सका। लेकिन सहाबा का कितना नमाज का एहतमाम। वक्त का अमीरुल मोमिनीन मुसल्ले पर तड़प रहा है, खंजर खा चुका है, नमाज तोड़ना बर्दाश्त नहीं। सहाबी को आगे करते हैं, नमाज पूरी करो। नमाज पूरी करने के बाद अबू लोलो फिरोज मजूसी को पकड़ा जाता है, वो अपने गले पर खुद खंजर फेर लेता है। चुनाचे कहने का मकसद ये था, सहाबा उन्होंने इस आका के हुक्म की लाज रखी। आका दुनिया से जा रहे हैं, फरमाते हैं अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत मेरे नमाज का ख्याल रखना। ये आका का मिशन था। फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। और याद रखिए नमाज एक ऐसी इबादत है जिस्म की, जिसमें इंसान के जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता है। इंसान के हाथ ये इबादत में मसरूफ, पांव ये इबादत में मसरूफ, निगाह ये इबादत में मसरूफ, दिल ये इबादत में मसरूफ। बल्कि दिल के मुतालिक फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, कि तू ऐसे इबादत कर दिल में तेरे ये ख्याल हो मैं अल्लाह को देख रहा हूं। अगर तू इस मकाम तक नहीं पहुंचा तो दिल में ये ख्याल रख कि अल्लाह मुझे देख रहा है। दिल तेरा नमाज में भटकना नहीं चाहिए। ख्यालात के बारे में फरमाया जो 2 रकात ऐसी नमाज पढ़े जिसमें अल्लाह के अलावा किसी की तरफ ख्याल न जाए, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। गोया दिमाग, दिल, हर चीज की इबादत इस नमाज के अंदर होती है। ये नमाज ऐसी अहम इबादत है। फरमाया वनहर, रब के लिए कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी एक तो जानवरों की कुर्बानी। बाज लोग एतराज करते हैं ये इतना बड़ा माल क्यों जाया किया जाता है? ये ईद उल अजहा के मौके पर, ये तो आका का मिशन है। हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊंट आका ने अपनी तरफ से कुर्बान किए और 63 ऊंटों को अपने हाथों से नहर किया। हर एक ऊंट आका की तरफ बढ़ता था कि मैं आका के हाथों से जिबा हो जाऊं। ऊंट लड़ाई करते थे, यहां तो मुश्किल से बांधा जाता है। हर ऊंट आका की तरफ दौड़ता था कि दौड़ के जाऊं, आका अपने हाथों से मुझे जिबा करें। 63 ऊंट आका ने खुद जिबा किए, बाकी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दिए। उलमा ने इसमें एक नुक्ता लिखा है, आका की जिंदगी 63 बरस, ऊंट भी 63 जिबा किए। गोया अपने लिए हर साल का एक सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दिया। फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर,
ये पैगंबर का मिशन है मुसलमानों, नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। अगर आका से मोहब्बत है, आका के मिशन को जिंदा करो, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करने की कोशिश करो। ये दुनिया के काम होते रहते हैं। हमारी जिंदगी का जो मकसद, आका ने मरते मरते भी कहा, एक बाप जब वसीयत करता है वो बेटों के जो दिल होते हैं उस पे नक्श हो जाती है। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते मरते अपनी उम्मत से वसीयत करके जा रहे हैं, अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज को नहीं छोड़ना, इसकी पाबंदी करना। तीसरी आयत के अंदर